या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दावत तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां तो कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र जी। सज्जणों ते भराओ, नमाज इशा दी पढ़ के खाना खाण बैठा तो मेरी एक रूटीन है कि मैं अक्सर ये सुनता हुन्ना वीलाग वगैरह या कोई खबरां सुन लईयां। तो मैं एंकर इमरान रियाज खान साहब का वो वीलाग सुन रहा सी। वो मुस्लिम खान के मुतलक कर रहा सी गल भी वो जी बिड वगैरह होटल की है। हजे उत्थे दिमाग फसिया सी। वो वीलाग खत्म होया तो अचानक जनाब मेरे पुराने मौसम उन्होंने वीडियो जी वो नमूदार हो गई। तुसी यकीन करो कि मैं हुण इस टाइम वीडियो करने के मूड च नहीं सी, लेकिन जिस वेले मैं तकरीर उन्होंने सुनी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उन्होंने जिंदगी दवे, पाक परवरदिगार उन्होंने रहमता करे। हशाश बशाश और नौ उम्र नौ खेज़ लड़के जिहड़े जिद्दां कि पहले क्रिकेट खेलते सी उदां दे लगे जी मैनू। तो हालांकि इत्थों जिहड़ा वा वो गए सी जी प्लेटलैस घटते हुए सी, बीमार सी। मीडिया ने दसिया कि 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा, फिर वो 50 रुपए का एक पर्ची जी दी तो चले गए बाहर। उन्होंने जी बड़िया गल्लां बड़े अखलाक वालियां, बड़े मतलब कि यकीन करो कि अच्छियां गल्लां कीतियां कि उहदा मैं सोच नहीं सकता भी किन्नियां वो अच्छियां गल्लां उन्होंने कीतियां। उन्हों की अज जी तकरीर सी ना जी, वो इलैक्शन कमिशन को चार्ज करन बदले सी। फिर उहदे मुतलक सी PDM जी लॉन्ग मार्च कर रही है जी, उहदे विच भरपूर शमूलीयत वास्ते अपील उन्होंने की आवाम के अगे कि तुसी भी इलैक्शन कमिशन अगे जाके किसी तरह साड़ी इमरान खान को जान छड़ा दे। उन्होंने मैं उन्होंने तकरीर पूरी सुनी है जी, जिन्नी को आई है मेरे हिस्से च जिन्नी को आई है मैं वो सुनी है। उन्होंने कहा जी कि 7 साल हो गए जी ये फॉरन फंडिंग वाला केस जिहड़ा ये लग्या होया। गल जरा नोट करना जी, 7 साल हो गए जी। 3.5 साल उन्होंने हुकूमत है जी, 7 साल तो केस लगा होया वा। पिछली हुकूमत सी जी इन्हां दी, यानी 7 दे विचों 3.5 कर दो, 3.5 तो 3.5 उस वेले वो केस लगा जी। ये बरसरे इकतदार सी उस वेले, वजीर आजम सी तीसरी वक्त दे जी। तमाम अदारे जिहड़े, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम जिहड़े DSP SP या जिन्ने भी लोग सी वो इन्हां दे मतहत सी। अच्छा, उहदे विच जी उन्होंने दसिया कि उन्होंने 6 दरखास्तां दित्तियां जी अदालत विच। अल्लाह जाने जी 3 दित्तियां 6 दित्तियां जी। जिहड़ी गल उन्होंने अज कही असी मनते जाना जी। उन्होंने कहा जी कि एक कौम के नाल एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया, सादक और अमीन का लेबल लैके वो इस टाइम कुर्सी पर बैठे। उन्होंने हिसाब से ये लेबल जिहड़ा ये गलत आ। ठीक हो गया जी, असी भी तुहाडे नाल एग्री करते। उन्होंने फिर एक लफज बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा वो जराए, वो मनी ट्रेल, वो ये नहीं पेश कर सके। इमरान खान साहब के मुतलक उन्होंने ये लफज इस्तेमाल किए कि वो जराए, वो मनी ट्रेल वो नहीं पेश कर सके। हुण इत्थे मैं गल जी करदा जी, उन्होंने ज़रा गौर करना कि जिदन पहली तकरीर पनामा केस तो बाद पहली तकरीर TV के उत्ते कीती सी, उस वेले एक लफज इस्तेमाल होया सी जी। उस वेले दसिया गया सी कि असी खानदानी तौर पर किद्दां ये दौलत कमाई। फिर जी कौमी असैम्बली दे विच एक तकरीर हुई जिहदे च ये वाज़े अल्फाज अज भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद आ। तुसी YouTube ते जाके वो वीडियो देख सकते हो, जिहदे विच लफज इस्तेमाल किया गया सी जी, ये है वो ज़राए जिसके ज़रिए हमने दौलत कमाई, फ्लैट बनाए और जो कारोबार है उसको तरक्की दी। ये याद होना तुहानूं जी। अच्छा, फिर जनाब वो जदों गल जिहड़ी आ वो खराब हो गई, फिर एक खत आ गया जी, कतरी खत जी। वो आ गया जी कैलबरी फॉन्ट दे विच। फिर जनाब उन्होंने कहा कि मेरे नाल जुल्म किया गया कि मैनू इत्थों कढ़िया गया। उस वेले एस्टैबलिशमेंट उन्होंने अज मतलब कि अज फिर दबे लफ्ज़ां च या खुले लफ्ज़ां च उन्होंने कहा जी, उदों JIT बनाई गई, उदों
ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡਲੀ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ, ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਉਦਣ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਬਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਚਾਹਵੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਚਾਹਵੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੀੜਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾਏ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੱਭਣ ਨਾ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੁਆਸ਼ਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰ ਤਸਲੀਮ ਖਮ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਲਾਇਲ, ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਮਠਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਠਾਈ ਆ ਉਹ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ 26 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ 32-33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਉਹ ਜ਼ਵਾਬਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣ ਪਕਾਣ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲ ਦਲਾਇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਆਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਪਾਪੜ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦੁਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਸਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਕੈਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਫਿਰ 3.5 ਸਾਲ 'ਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
अंदर वो जिहड़ी ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ मतलब कि ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਲਬਾਦਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਵਕਤ ਦੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਲੰਦਨ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋਵੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਲੰਦਨ 'ਚ ਹੋਵੋ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ, ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰੋ, ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਦਨ 'ਚ ਹੋਵੋ ਬਿਆਨੇ ਹਲਫੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੋ ਉਹ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ, तमाम ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੇ, तमाम ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਦਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ IMF ਕੋ 5-4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਪਈ ਆ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਰਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਖਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 100 ਗਜ਼ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਲਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਗੋ सच बोलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो, तफरके में ना पढ़ो। ये सारियां गल्लां जिहड़ियां वा जज अरशद मलिक जिहड़ा वा ओहदी वीडियो का भी तुसीं ओह अज ओहदा जिक्र किया, इत्थे गल गौर नाल सुन लो जी। जज अरशद मलिक का सवाल क्यामत रोज़े क्यामत ये होना वा, वो चाहे जज अरशद मलिक को होवे या तुहाडे कोल होवे या उन्हां लोगों को होवे जिन्हां ने उन्होंने मतलब कि इन्ना टॉर्चर ज़हनी तौर पर दिता कि वह बंदा टेंशन दे विच इस दुनिया तो चला गया। इस वास्ते मियाँ साहब बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां वा वो लिफाफे के अंदर ही रहन दिओ, ना इन्ने सादक बनो, ना इन्ने अमीन बनो, ना किसी ते इन्ना कीचड़ उछालो। यही अदारे आ अज तुहानूं गोदी चक लैण, तुसीं कहना बल्ले बल्ले, अज तुहानूं परे कर देण ते जिहड़ा वा तुसीं सोचण ते मजबूर हो जाना कि हुण मैं इन्हां को बदला किद्दां लवां। ते मेरी अदारियां अगे रिक्वेस्ट आ कि जिन्नी तुहाडे नाल हो चुकी आ, अगर तुसी अल्लाह ताला ने तुहानूं कुछ थोड़ी जी इज्जत और वकार जिहड़ा तुहाडे अंदर बरकरार रखिया ते तुसी इस गल ते गौर करो। ए जिहड़ी अफवाहां जिहड़ियां DGISBR साहब ने इनकार कीता वा, ये अल्लाह जानदा सही आ या गलत आ या बिहाइंड द स्क्रीन की गल्लां हो रहीआं। मतलब कि हुण इहदे मतलब पता लग जाना जी बीबी मरीम नवाज के फैसले तो, और अगले आने वाले कुछ वक्त ये गल्लां सारियां आयां हुंदियां जानियां। जिहड़ी खामोशी आ वो एक सवालिया निशान आ, वरना हुण तक जिन्ना DGISBR साहब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जिद्दां दा बयान दिता सी, उस तो बाद एक चढ़ाई होनी सी जिहड़ी नहीं होई। ये एक सवालिया निशान आ, ये साडे दिनां 'च भी शक पांदा पिया, आवाम दे दिनां 'च भी शक पांदा पिया। बाकी अल्लाह जानदा गैब दा इलम क्यों पाकिस्तान दे विच ये रूटीन रही आ माफ़ी तलाफी वाली। बाकी मैं ये मतलब होर कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह ताला को दुआ ही कर सकता, या अल्लाह साडे अंदर सच बोलण दी तौफीक अता फरमाई, या परवरदिगार
ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੈਰਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ।